Hasti hapang nayo hamkrai engtheng gaham krengkheng tonglaitheng hastini lukurok phiaba kubunu phasing lekha pora gonang hapani seborok tongkosong lukurok no kwbangma jungjalo khiklai tono hapani sep sagru thanibo kebenggi tongo asuk simia haste hapangni mungbo hamya khlai tongo baksa hapangni seborok kok wngkha nogo asugui esi no bachawi thui mutri thangai tonglayo yang tal thugui beton tisalayo aboni phago baksa lekha pora kwrwi tongkosong lukurok hwnkhe hamkraini lamao thangui sogui maniya kwbangma thayono kebengjak kesekireng wngjak obo haino kwthang yakumu mangpili nujagui phaikya ambassa adi block ni bising khopjak lalchori ADC village committee habanogo juda juda kubi kok thumni kok lukurok tabukhe buhugo srai ke sagui tonglaikha sawi mankha lalchori village committee panchayat office o tongnai sebokrok jora thugui no office o phaya sebokrokni mung tung khuino tabukhe lukurok khuk khengkha tei jotoni slai selengma singsa yakumu wngkha oro kesekirengni samungbo khlaijagui tongo tei lukurok amchaini tongkosong lukurok bo haino sep sab kaham maya obo lukurokni khuktui khlai mangkha nainai chini mangpiligo जों तो फुनुक नाय जों बुसु जतै चाचाया आबो बिचार खाइनानि आबो चिनि दायित्व क्लाइया लुकुरं नाय तंनाय नरं न साइमा नाय जों हाय ते काइसा ताकु बक साउन तांगैनि खरकसा खरं नुया अर गोबां मान फाइजा जों तै खरकसा खरं नुनि थानि बोसों खोनाय थानाय बति हाय जों जाल आसायै अर अमहाय अरै परै नाय तंलायखा जों लामसोबो ताखौ ननबो हामबाय आं बुमुं प्रदीप कुमारियां आं अरण्य तै आं किब्रह्मथानि ब्लक सेक्रेटारि थांनायाव चिनि 10 तारिखआव जे गथना आमो भिडिअ मैडम फायका चिनि एमएलए सार फायका गोबांमा चिनि पारान लुकुरावबो कुथुम लायका इनके अरो सराय परिष्कार ओंखा जे अरो जे रेगा होइते आराम खलाय पन्चायत गोबांमा दुर्नीति ओ दुर्नीति न खलबना बागै न ओ रेजिस्टारक बरक सेगमाय रेखाना आं हिनि वानसुगो कारण ओ पन्चायतनि चाबिरकबो पन्चायतनि स्टाफ नरया आरो कयजना दङ आरो बीजेपी नि लिडार बरं गियागस तनै दङ चाबिरक आबन बागै ओ हने 11टा 12टा रक तांगै उगो पन्चायत खुनो नां आगे बुखलक जाखाना जों सब समय आरो पन्चायत मुरुक दंमाया आबनो पन्चायतनि ताम उनखा ताम सखा मतो जों तो हरो तो जों सेमिया सालो तो सम्भव या हरोनो करबा कारण चाबिसे बरं पाब्लिक गियागस इनके बीजेपी नेता रंग इनके आबन बागै जों नायो ओ जे रेगा दुर्नीति थं अमहाय को पन्चायतनि दुर्नीति थं आमो प्रुमखा भिडिअ मैडम नि जेबो साइक्लांखा दियाबा आरो जों आदिनो मैडम साइक्लांखा आमो बरं न व्यवस्था खायनाय लीगली एक्शन नानाय नै किन्तु जों नखा आरो चिनि आरपीएस बन खरकसा ट्रान्सफार खायजाखा ताबो जों नायो चिनि अ पन्चायत होइते चिनि जे जीआरएस कनिका हालाम बनबो ट्रान्सफार खायजा खुंनाय जों नायो जुदि उनि आथांके कदाल स्टाफ जे स्टाफ न्यूट्रल के साम खालायनाय सुस्थ के साम खालायनाय अ बरं न रह खुंनाय चिनि एलाकाबासि दाबि खालाय हायके जों अर्डर चबा जों खायनानि बागै जों रेडिङै दं पन्चायत तालारिनाय जों बन किन्तु अरते नारु बुया जे कोन स्टाफ जे सनातन कुबि दिखे जों किन्तु ना जे कोनिका ने अगेंस्ट तो कंप्लेंट दी दिकाशा न तानु कोनो कंप्लेंट दिले बिनि ना रिटन कैसे कंप्लेंट दिना नांगले একটা অথরিটি আংতো কাইসা ব্লক চালু দঙ্গো একটা অফিশিয়াল প্রসিডিউর দঙ্গো एकदम हिंतो सरे काट माइचाया Ibu office duty kena kayu masih ada paisa udah payu tu cuma semia sini problem cuma tu semua orang ini naik. kong maya ada infano Cuma sini betul nak jamila tong boleh sama tong boleh sini bobru kasus tong naik bobru cuma kasus tong bobru cuma kasus tong hai cuma boy bahkan bos kami cuma kok sana itu. kayak pressure kaza kayak angkok romi kayak sabar di sana naik Kasus tong kayak kita sama ni angkok cuti naik nak tam tong ya bah office kayak kena bed duty kena ini. एकदम के हॉस्पिटल एडमिट फाइनल ना मैडम ने मुखा हला কিন্তু আজকে আমার অনেক বুঝের বাকি দিল আমাদের এই সমস্ত ভুলের কারণ আমি আজকে অনেক ফলকে পড়তে ভুল স্বীকার করছেন না আপনি আমি কইছি আমার আপনাদের অফিস থেকে যারা হইছে মূল্যবান খাতাপত্র হাইরা যায় তারপরে আপনি একটা খাতে হারাইছে ম্যাডাম আর হারাইছে না একটা খাতে হারাইছে গ্রাম সভার খাতা
আমি লিয়া সবার কাছে করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা চাইছি যে ভাই এটা ভুল হয়ে গেছে আর দ্বিতীয়বার মনে করুন আর চাবিও কোনো পাবলিকের কাছে আমরা দিতাম না আমরা কাছে আমরা ভাবে লিয়ে দিছি আগে তো দিছেন চাবিগুলা আগে public এর কাছে। আমি দিছি না আগে চাবি চলতেছে আমি এবার বহুত আগের থেকে আমি দিছি কত বছর ধরে আপনি এখানে? আমি 5-4-5 মাস হয়েছে আমি আইছি 4-5 এবার আমি চাবি চাইছি এর কাছে চাবি আমার দেয় না বদলি করে দিবা এবার ওই মালিকে কয় বদলি করে দিবেন তুই আপনি আসার পরেও চাবিটা পাইছেন না, এর আগেও চাবি অন্য বাড়িতে এখানেই থাকতো, থাকতো। সাধারণ পাবলিকের ঘরে ওই থাকতো। আপনাদের পঞ্চায়েতের ঘরে চাবিটা থাকতো। এবার আমি খুঁজি চাবি দেওয়া আমার আমি অফিসে ঢুকুম আমি এনে ইনচার্জ তো কোন চাবি দেওয়া না এরকম নেতার থেকে কয়ে আমি চাবি দিচ্ছি কোন নেতারা কইব বোধহয় কি নেতা নেতা মানে নেতারে জিগাইয়া চাবি লইছে আমার নাহলে আমার নতুন আছে তো আপনারা আবার বদলি করে দিব আমার হুমকি দেয় বদলি করে দিব তাহলে আমি ডরাইছি আমি নতুন আছি আমার নেতা নেতা কোন নেতা, কোন পার্টির নেতা? না কোন পার্টির নেতা এখানটা কোন নেতা কয়ে বলে লইছে চাবি লইছে জানা আছে নি? না তার নাম কইছে না তো দিয়ে বলে কোন নেতার করে লইছে আমার একজন যেহেতু আপনি 4-5 মাস আছেন দেখেন, আমরা কিছু মুহূর্তের জন্য নাম জানাজানি হয়ে যায়, নামও জানেন না আপনি, নেতার নাম না ওই বাড়ি মালিকের নাম জানেন না। রানা প্রতাপ দারাজিনি আর দোকান মালিকের মুখ চিনি দাম জানি না কি ওই তো দোকানটা ওই দোকানটা। আপনার বাড়ি কোন জায়গা? আমার বাড়ি তো দীর্ঘদিন আমি 13 বছর আসলাম 12-13 বছর আসলাম রসিয়াবাড়ি ঘন্টাপোড়া। আমার বাড়ি এখানে যে জেলা পরিষদ অফিসটা আছে জেলা পরিষদ অফিসটার পরে বাড়িটা একটু ভাই কাজে ভাই কেউ বাচ্চারও ভাই পঞ্চায়েত তো সবার জন্য খোলা একই বাড়ি। তখন আমাদের অবর্তমানে বা থাকাকালীন সময়ও যদি অনেক অতগুলো মানে বাচ্চা কাচ্চা স্যার রেজিস্টার হয়তো থানা নিয়ে গেছে নিচেগা আমরা যথারীতি ব্যাপারটা থানা জানাচ্ছি থানাতে আমরা জিডি এন্ট্রি করছি জেনারেল ডায়েরি করছি। কবে করছেন এটি? এটা ওই জিডি এন্ট্রি করছি যে আমরা এটা হারানি গেছে থানাতে অবগত করছি থানাতে জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে। তারপরে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করছি যদি পাই দেখছে তার হলে খুঁজছি আসতে ঘর খুঁজছি যে নাই সম্ভবত কোনো খোলা বানানো বাচ্চা কাচ্চা খোলা নাই তো সঙ্গে তো স্যার বাচ্চা পোলাপান আইয়ে দরজা বন্ধ করা কিভাবে ঢুকতে পারে? দরজা বন্ধ থাকে না তো দিনের বেলা পাই দিনের বেলা আইলে কি আপনাদের অফিসের আলমারিতে ঘুরতেছে এমনি হাত দিতে পারে? আলমারি না ধরুন না কাজের ক্ষেত্রে লাগে অত টেবিলে রাখছি অত কেন ধরবে স্যার? টেবিলে আপনাদের পার্সোনাল ইয়েগুলো রাখা আছে, বাচ্চা টাচ্চা বা অন্য লোক আপনাদেরকে না জিজ্ঞেস করে কি করে ধরবে? আইয়ে তো বয়স্ক বুঝে না আমার মানুষ তাই 10-12 বছর 14 বছর অনেক আমরা তো ওই রুমে গেছি বা কোনো কাজে গেছি রয়েছে এটা হয়তো যে কোনো কারণে মিসিং হয়ে গেছে হারাই গেছে। তো স্যার আপনি তো দোষ ফেরাচ্ছেন অন্যদেরকে। না না কারোর দূর দিছি না অত নিচে কার নিচেকা বলতে তো দোষ তো ফেরাচ্ছেন না টাকা পয়সা না গ্রাম সভার রেজিস্টার আর বাদ বাকি রেজিস্টার তো আসুন আমরা অল্টারনেটিভ একটা রেজিস্টার বানাই দিয়ে আমরা কাজ করতেছি আছে অন্য কিছু হারানো গেছে না স্যার? গ্রাম সভা রেজিস্টারটা হারানো গেছে খুললা টেবিলে রাখছেন লেখবাইলে কিছু অনেক সময় অনেক সভা টভা করি তো লেখছি হতো যে কোনো কারণে আমার যে রাস্তাটা খুঁজতে পাইতে পাইছি না আমরা সবাই মিলে খুঁজছি যখন খুঁজে পাই না তো আমরা তো থানাতে এটা জিডি এন্ট্রি করা দরকার আমি নিজে থানাতে গিয়া জিডি এন্ট্রি করছি এই হলো বিষয়। আর অবশ্যই যে চাবিটা অ্যাকচুয়ালি আমি আইবার আগেই অফিসের চাবিটা ওই বাড়ির তাও হতো তারা সাধারণত আমরা কোন বাড়ি স্যার? ওইখানে একটা বাঙালি হয়ে আছে দোয়ান হবে তাই না কি করে অফিসের কোন দায়িত্বে আছে? না দায়িত্ব না তো দায়িত্ব না থাকলে আপনাদের অফিসের চাবি ওনাদের কাছে কেন রাখে? থাকার কথা না থাকার কথা না তো। আমি আইসি একদিন হ্যাঁ আইয়া ওনার বাড়িতে গেছি বাড়িতে গিয়ে আমি চাবিটা খুঁজছি উনি বুঝেছে চাবিটা তো আপনার আমি কই আনছি না চাবিটা তো অন্য মানুষ অন্য নেতৃত্বে আমি কই আনছি একটু ভাই কাজে ভাই কেউ বাচ্চারও ভাই পঞ্চায়েত তো সবার জন্য খোলা একই বাড়ি। তখন আমাদের অবর্তমানে বা থাকাকালীন সময়ও যদি অনেক অতগুলো মানে বাচ্চা কাচ্চা স্যার রেজিস্টার হয়তো থানা নিয়ে গেছে নিচেগা আমরা যথারীতি ব্যাপারটা থানা জানাচ্ছি থানাতে আমরা জিডি এন্ট্রি করছি জেনারেল ডায়েরি করছি। কবে করছেন এটি? এটা ওই জিডি এন্ট্রি করছি যে আমরা এটা হারানি গেছে থানাতে অবগত করছি থানাতে জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে। তারপরে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করছি যদি পাই দেখছে তার হলে খুঁজছি আসতে ঘর খুঁজছি যে নাই সম্ভবত কোনো খোলা বানানো বাচ্চা কাচ্চা খোলা নাই তো অনেক সঙ্গে তো স্যার বাচ্চা পোলাপান আইয়ে দরজা বন্ধ করা কিভাবে ঢুকতে পারে? দরজা বন্ধ থাকে না তো দিনের বেলা পাই দিনের বেলা আইলে কি আপনাদের অফিসের আলমারিতে ঘুরতেছে এমনি হাত দিতে পারে? আলমারি না ধরুন না কাজের ক্ষেত্রে লাগে অত টেবিলে রাখছি অত কেন ধরবে স্যার? টেবিলে আপনাদের পার্সোনাল ইয়েগুলো রাখা আছে, বাচ্চা টাচ্চা বা অন্য লোক আপনাদেরকে না জিজ্ঞেস করে কি করে ধরবে? আইয়ে তো বয়স্ক বুঝে না আমার মানুষ তাই 10-12 বছর 14 বছর অনেক আমরা তো ওই রুমে গেছি বা কোনো কাজে গেছি রয়েছে
এটা হয়তো যে কোনো কারণে মিসিং হয়ে গেছে হারাই গেছে। তো এবারে যার ফলে আমরা তো স্যার আপনি তো দোষ ফেরাচ্ছেন অন্যদেরকে। না না কারোর দূর দিছি না, অত নিচে কার নিচেকা বলতে তো দোষ তো ফেরাচ্ছেন না, টাকা পয়সা না গ্রাম সভার রেজিস্টার আর বাদ বাকি রেজিস্টার তো আসুন। আমরা অল্টারনেটিভ একটা রেজিস্টার বানাই দিয়ে আমরা কাজ করতেছি। আছে অন্য কিছু হারানো গেছে না স্যার, গ্রাম সভা রেজিস্টারটা হারানো গেছে। খুললা টেবিলে রাখছেন লেখবার কিছু অনেক সময় অনেক সভা টভা করি তো লেখছি হতো যে কোনো কারণে আমার যে রাস্তাটা খুঁজতে পাইতে পাইছি না, আমরা সবাই মিল্লা খুঁজছি। যখন খুঁজে পাই না তো আমরা তো থানাতে এটা জিডিএনটি করা দরকার। আমি নিজে নিজেকে থানাতে দিয়া জিডিএনটি করছি, এইগুলো বিষয়। আর অফিসের চাবিটা অ্যাকচুয়ালি আমি আইবার আগেই অফিসের চাবিটা ওই বাড়ির তাও হতো। তারা সাধারণত আমরা কোন বাড়ি স্যার? ওইখানে একটা বাঙালি হয়ে আছে দোয়ানগর। তাই না কি করে অফিসের কোন দায়িত্বে আছে? না না দায়িত্ব না। তো দায়িত্ব না থাকলে আপনাদের অফিসের চাবি ওনাদের কাছে কেন রাখে? থাকার কথা না, থাকার কথা না তো। আমি আইসি একদিন, হ্যাঁ আইয়া ওনার বাড়িতে গেছি, বাড়ি থেকে আমি চাবিটা খুঁজছি। উনি বুঝেছে চাবিটা তো আপনার আমি কই আনছি না, চাবিটা তো অন্য মানুষ অন্য নেতৃত্ব আমি কই আনছি। এরপর দাঁড়াও তোমার এখানে বুঝি করে দিন চাবি দেয় না। কে 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 কইছে কথাটি? দোকানের মালিক ডাইরেক্ট না না আমি চাবি লিয়ে গেছি। না না কোনো ভুল নাই, আমি চাবি খুঁজি গিয়া দোকানের চাবি খুঁজি, এই অফিসের চাবি খুঁজি। ও দোকান মালিক হুম সেনে দিবা বাঙালি মালিক আমি যাই চাবি খুঁজি। মানে আপনারা নেতা নেতৃত্ব বই এভাবে বসে আছেন না, কথাটা এইরকমই। বয়ে না ঠিক এইটা আপনার অফিস, এখানে আপনি মন্ত্রী, আপনি রাজা, তো কেন উৎসাহ দিচ্ছেন আপনি? না উৎসাহ দিই না, আমি নিজে গেছি আনতাম। তা আপনি তো বই পাচ্ছেন, এবারে আমার কথা বদলি করে দিবেন না, কত বড় ক্ষমতা পাবলিক। তো আপনার চাকরি তো আপনার চাকরি তো খেয়ে নিচ্ছে না, বদলি করে দেবে যদি আপনার দিকে ভয়ে কিছু মারছি না। নতুন চাকরি করি, নতুন ইনচার্জ চাকরিটা দেন, তো তার নিয়ে আমার চাবিটা দিচ্ছে না দিয়ে আমার আরও কত কথা অনেক জিনিস কইছে। বিষয়গুলো আমি জানাইছি তারা কথা কইতেছে এই বিষয়, আমার একবার বদলি করে দিব এখান থেকে এই অনেক কিছু কইছে। তা আমি ভাবলাম সাধারণ পাবলিকের আমি কর্মচারী জগাবাজি করে লাভ হইতো না, আমি চুপচাপ আয় বসি আর মাথামাতি করছি না। তো চাবিটা এখানে তবে এরা যা বিষয় আমি দেখলাম, তারা সকালবেলা ডিউ টাইমে 10টার আগে অফিস খুলে, আবার বিকালে 5টার সময় অফিসটা লাগায়, অফিসটা ঝাড়ু দেয়, জল টল আনে, এই সমস্ত কাজ তারা করে। কিন্তু কোনো জিনিস তৈরি করতে আমি দেখছি না, যতটুকু সত্য যাহা সত্য আমি তাই বেরোছি। এরা খুলে হয়তো আমার চিনছি বা না চিনছি আমি জানি না, তারা এই ধরনের কথাবার্তা আমরা কইছে মালিক চাবি দেওয়ার জন্য, হ্যাঁ চাবি দরকার হইলে আমার এখানে বদলি করে দেবো, এই ধরনের কথাও কইছে। আমি মনে নিছি না, এই হলো বিষয়ের। আর লেটেস্ট যারা আপনারা লোকের যারা তারা লোকের যারা সমস্যা হয়েছে এই বিষয়টা দাদা ভাই আমি কিচ্ছু জানিও না। আর পঞ্চায়েতে কোনো করাপশন কোনো দুর্নীতির সঙ্গে আমি জড়িত না, বা কেউ জড়িত আছে বলে আমার জানা নাই যে এই ধরনের দুর্নীতি বছরে আমার জানা নাই। আমার জানা মতে কেউ দুর্নীতি জড়িত এটা আমি জানি না। আমি 5 পয়সাও যদি কত খেয়া একটা দিই, যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে আমি জেল কাটতে রাজি। আমি 5 পয়সা কারোর থেকে কোনো দিন কোনো ব্যাপারে আমি হেল্প করি, যত লোক পারি আমি আপনার চেষ্টা করি হেল্প করার। এবং ডিউ টাইমে আমি 10টার আগে আমি অফিস আছি। আজকে তো আমি কটার সময় আছি, আপনি আমার কটার সময় পাইছেন অফিসে পাচ্ছেন? আজকে আমি 9:30 সময় অফিসে আছি। তো স্যার আমরা তো শুনেছি আপনি এখান থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। বদলি করে দিয়েছে ম্যাডাম, আমার লোকে নিয়ে দেখতে বদলি করতে কিছু করার নাই। মানে আগে তো আপনার যে বদলি মানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না না, আমি প্রথমে ম্যাডাম আমি প্রথমে বদলি আইছি। তো এদিকে দেখুন, এদিকে তো প্রশ্ন তুলছে সাধারণ জনগণ, এটা কতটুকু সঠিক হইব এটা আমিও জানি না। এদিকে আপনাদের ইয়ে থেকে রেজিস্টার হারানো হয়ে গেছে, যেটা লোকসভার, হ্যাঁ এটা তো সাধারণ জনগণের। আর তারপরে আপনি ইদানিং মানে কয়েকদিনের ভিতরে আবার আপনি বদলি যাচ্ছেন, তাহলে তারা কি ভাবতে পারে একটু মনে করে জনগণের বিষয়, একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখুন। ভিডিওর বিষয়, জনগণের পাবলিকের বিষয়। কিন্তু আমার জানা মতে আমি কোনো দুর্নীতি বা কোনো চুরি আমার জড়িত না। আর এইটা যে হারাইছে তো যদিও মানে আমি আমার হয়ে কইতেছি না, যদি আপনি যাচ্ছেন এদিকে বদলি হয়ে, আপনাকে বদলি করে দিচ্ছে, এদিকে অফিসে অনেক কিছু মানে গোলযোগ রয়েছে, অনেক কিছু প্রবলেম চলছে, এর মধ্যে আপনি যাচ্ছেন বদলি হয়ে, তো এটা মানে দায়ী কে নেবে? যদি আপনি ওই এর মধ্যে যদি আপনি বলেছেন এখন যে আমি এই এতে ঝামেলাতে ফাঁসতে চাই না, যদি আবার তাদের স্টেটমেন্টে যদি আপনাকেও ফাঁসানোর ব্যবস্থা হয়ে যায়, ম্যাডাম আমি ঠান্ডাভাবে বলছি কি করবেন? না ওনারা তারা তো আমার চিনে, ওনাদের কথা বলছি, ওনাদের কথা জানে আমি কোনো করাপশন বা কোনো দুর্নীতি যুক্ত, তারা যে কোনো পানিশমেন্ট থেকে আমি নিতে মানতে রাজি। 2 মনে আমার থানা দিব দিয়া দেবো। আমি যদি কোনো দুর্নীতি জড়িত থাকি
আমি কোনো দুর্নীতি জড়িত না, 5 পয়সা আমি কিন্তু খাইছি না বা খাইও না, তারা কইতে পারবো। তারা আমার চিনে, আমিও লোকাল ছেলে। তাহলে তো ওনারা তো বলছে যদিও এতটুক এখানে প্রবলেম চলছে, আপনি আর কিছুদিন থেকে শুনুন না ওনাদের কথা যেটা আমাকে বলেছে, কিছুদিন থেকে সেই রেজিস্টারগুলো হারানো গেছে বা এখানে অনেক রেগা নিয়েও অনেক কিছু প্রবলেম চলছে। আপনার মতন আরেকটু যদি থাকেন তাহলে খতিয়ে দেখেন। এটা মাননীয় ম্যাডাম, আমি আপনাদের কই, এটা মাননীয় ভিডিও মহোদয় আমরা বদলি করি, ওনার অর্ডার তো আমার পালন করতে হবে। আমরা যদি মনে করেন ম্যাডামের সঙ্গে কথা কই, আপনি করেছেন প্রবলেম বা আপনি ওই এগুলো হারিয়ে দিয়েছেন, এটা সেটা ওরাও বলছে না, আপনি যদি এখানেই থেকে এই অফিসে থেকে যদি আপনি যদি খতিয়ে দেখতেন, সে কথাটা ওনাদের মনে একটা আশা ছিল, কিন্তু আপনি ইদানিং হঠাৎ করে যাচ্ছেন, সেটা ভিডিও বদলি করছে, ওনাদের মনে আরো দুর্বলতা জমে গেছে, সেটা আপনি চিন্তা করে দেখছেন না। অনেক মাননীয় ম্যাডাম, আপনারা আমি বুঝাচ্ছি, আমার ভিডিও বদলি করে আমরা তো ওনার অর্ডার তো পালন করতেই হইব, কিন্তু আমি জানি না অন্য কোনো দুর্নীতি, কোনো পাপ কাজ, কোনো পাপ আমার মধ্যে নাই, আমি জানি না। এখন তারা করতে পারবো, জনগণ করতে পারবো আমার মধ্যে কোনো পাপ আছে কিনা। এখানে মানুষের জিজ্ঞাসা প্রতি ঘরে ঘরে জিজ্ঞান সঞ্জীব পদ দেব, পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, আমি এখানে চাকরি করছি বহুদিন, ওলাই করছি, কেক মশলা করছি। এটা আমরা করতে তো জানি, আমার কাছে তো প্রুফ আছে। এটা তো ম্যাডাম বলে তো ইনকোয়ারি করবো কিছু, ম্যাডাম বলে ইনকোয়ারি করবো। আমরা এই যে 3-4 জায়গাতে আমরা কাজটা আমরা ম্যাডাম কাছে আমরা দেওয়া হয়েছে। তারপরে আমরা এই যে পঞ্চায়েত সবার যে রেজিস্টার এটা হয় আমরা ম্যাডাম কাছে দেওয়া হয়েছে, সপ্তাহে আমরা প্রুফ দেওয়া হয়েছে। আপনি এই ব্যাপার নিয়ে আমরা কি কথা বলতে? না, আমার যারা প্রুফ দিয়েছেন, যারা হারাইছে, এটা তো আমি জিডিএ থানা থেকে জিডি এন্ট্রি করছি, আমি হারাইছি, আমি থানা এটা তো আমি আইনগত হ্যাঁ, এটা তো আমি করছি, এটা তো আমি আমার আইনগত প্রসিডিউর মতো আমি গেছি। হারাইতেই পারে একটা যে ওনার নিচে আমি জিডি এন্ট্রি করে থানা দিয়া কাজ, এখানে তো আমি থানা জানাচ্ছি, তো তাই এটা তো আর কোনো সমস্যা নাই। আর যারা দাদা থানা জানানোর পরেও কিন্তু আপনার একটা দায়িত্ব আছে যে আপনার পঞ্চায়েতের হেড হলো, একটা হলো সাব জোনাল আর একটা হলো ব্লক। হ্যাঁ, ব্লক ম্যাডাম এবং সাবজোনাল এইগুলো তো জানাইতেই হয়, কারণ এটা তো এডিসি ভিলেজ তো না, সাবজোনাল অফিসেও একটা কপি পাঠাইতে হয় আর একটা কপি সাবজোনালে যারা আছে তারা লোক আমাদের বেশি যোগাযোগ না, আমরা ব্লকের লোকের যোগাযোগ, আমরা ব্লকে আমরা নিয়োগ করব। আপনি তো এখানে আছেন যখন এডিসি না, এটা আমি রেকর্ড দিছি কপি, যদি ম্যাডাম যদি চায় আমি দিয়ে দিব। আমি যে থানা যে জিডি এন্ট্রি করি, থানা তো রেকর্ড আছে, থানা তো রেকর্ড আছে, দিতেই লাগবে, মানে আপনি ম্যাডামকে বিদ্যুৎ ম্যাডামকে দিতেই লাগবে। আচ্ছা, যদি চায় পঞ্চায়েত রেখে দিছে, ম্যাডাম যদি চায় দিয়ে দিব, ম্যাডাম যদি চায় তাহলে আমার কাগজটা দিয়ে দিব। তারপরে আমরা 11টা-11:30 বাজে আমরা পঞ্চায়েত চালাবো। এটা তো আপনি নিজে জানেন, আমি কইছি কোনো তারা দেয়, আমি কইছি আপনি নিজে জানেন, কিন্তু আমি তো ডিউটি নাই ভাই, আমি তো দেরি করে আই না কেন, আজকে করার সময় আছে, আপনি পৌঁছে 9:30 সময় নাই। তারপরেও আমরা কিছু খাতা এটার পরে এই যে 11টা রাত্রের 11টার সময়, 5 তারিখ রাত্রে, তারপরে 6 তারিখ, এদিন রাত্রে 11টার সময় এই লালসুরি বিশি আমরা পঞ্চায়েতে 11টা নাগাদ আজকে এখানে নতুন একটা নির্মাণ তহসিল অফিস, হ্যাঁ তহসিল অফিস তোলা হয়েছিল। এই জায়গাতে নাইট গার্ড দেওয়া হয়েছিল 200। এই নাইট গার্ড পঞ্চায়েত অফিসে 11টার সময় খুলে আসলে তাদেরকে এখানে নাইট গার্ড ডিউটি দেওয়া হয় পঞ্চায়েত অফিসে। যে কেন তাদেরকে কে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে বা কে তারা অর্ডার দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতে না বললা, তারা যদি বারান্দা মিলে কিছু মাল রাখছে তারা, হ্যাঁ বারান্দা মিলে ঠিক আছে, কথা আমরা হলো কথাবার্তা কইয়া আমার হয়তো যদি আমরা যদি কইতো বলে দাদা আমরা কাজ করবো মালিক তারা আপত্তি আছে না, তো না আমার তো কমসে কম কইতো, তো না কয়ে স্বাভাবিক। কমসে কম ইনচার্জ আছে এই পঞ্চায়েতে, একজন ইনচার্জ সেক্রেটারি আছে, আরপিএস আছে, তার পিছত আজকে রাজ্য সরকার আলাদা, এরপরে আমাদের আলাদা। তো এই কারণে যে কোনো কাজ করতে গেলে দুনো পার্টিকে নিয়ে আলোচনা করে কাজ করতে লাগে, এটা আমিও বুঝি, আমিও কি বুঝি, আমিও মানি যে তোমরা যেহেতু এখানে একটা দল আছে, আমি কথা আমি তো কেমনে কথা বলছি, এই যে যারা নেতৃত্ব আছে তারা মিলবো, তো আমার তো আর আপনার দায়িত্ব আছে, আপনি তো আমি তো তারা পঞ্চায়েতের দায়িত্ব, মানে আপনি একজন এই পঞ্চায়েতের মুখ্যমন্ত্রী ঠিক আছে বা মুখ্য সচিবের তাই না, তো ব্যক্তিগতভাবে চিনি, তাহলে কোনো আমার দুর্ব্যবহার নাই।
হারাইতেই পারে কইয়া সব সময় না সবকিছু সব তো হারাইছে না, একটা পাবলিকের- একটা রেজিস্টার হয়েছে এটা এমন পাবলিকের সম্পদ যদি হারাইতেই পারে এই সব যদি না আপনি কইয়া আমি থাকেন আপনি ইনচার্জ একটা গ্রাম সভার রেজিস্টার এটা তো হারাইছে ঠিক না। হারাইছে হারাইছে জবা নিচে গাছ সবকিছু আমরা বর্তমানে এখন ফাঁকে কাটা নিচে পুরো আমার 3 মনে হারাইছে না হারবারে আমরা তালা থাকে আলমারি তালা থাকে না সকালে প্রেসার হাই হয়ে গেছে আমি তো আইসি যাম আজকে পারতাম দশ তারিখ আমরা যখন এই যে মানে ভিডিও যাইছে ভিডিও আছে ভিডিওর কাছে আমরা অনেকটা আমরা প্রুফ দেব তারপরে 2টা-2:30টার সময়ও আমরা বছর 47-এর এমএল বিয়ে করার এখানে ছিল কিন্তু সে সময় মাত্র একজন এই লালসুরি ডিসি পঞ্চায়েতের জেরাস একজন আছে কনিকা হাম কনিকা হামকে আমরা স্যার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ডিমান্ড দেওয়া হয়েছিল ডিমান্ডের কাজ করা হয়েছিল তারপরে তো আজকে এই আমাদের এমএলএর সাথে এই যে আঙুল তোলা হাত তোলা এইভাবে কথা বলা হয়েছে এখানে তারপরে এমএলএ স্যার বললো এই যে এই সিস্টেমে তো আমি একজন এই সার্টিফিকেশন একজন এমএলএ আপনি আমার সাথে এই কথা বলতে সাজেন কিন্তু আমরা এমএলএ স্যার এখানে কয়েছে তুমি বসো বয়সের আলোচনা কিন্তু কানের প্রেশার সেই নানা রকম অনেক ধরনের কথা কয়েছে স্যারের সাথে আরও আঙুল তোলানোর কথা হয়েছে তারপরে আমরা বিডিও ম্যাডাম সাথে আমরা অনেকটা প্রুফ দেওয়া হয়েছি আজকে দেখেন এই যে গ্রাম সভার রেজিস্টার কারণ হয়েছে আমি বিডিও ম্যাডাম কাছেও আমি এই কপিতে দেওয়া হয়েছে কপি আমার এখানে আছে এটা 5 তারিখ 4 মাস জিটি এন্ট্রি করা হয়েছে 5 তারিখ 4 মাস জিটি এন্ট্রি করা হয়েছে কিন্তু বিডিও ম্যাডাম নিজস্ব পয়সা এই জিটি এন্ট্রি করার কাগজটা আমার এখানে ওখানে পছন্দ আজকে আমি ফার্স্ট এই কাগজটা আনবো ম্যাডামের কাছে হিসাবে চাইতাম একদম কথা বাড়ি না মায় একটা পেট বন্ধ করে চাই এখন